आसन्तु शुणिबा कान्हूचरण महांतीଙ୍କ सुप्रसिद्ध उपन्यास हा अन्नर त्रयोदश भाग। दुख पर दुख माड़ी आसुछि सते कि तार विराम नाही। मनिषर बा धैर्य केते संसार रे आहा करबाकू केही नथिले जीवनटा एका बेलके असहनीय होई उठे। अगणित दुखर मझिरे जदि मनिष पदे सहानुभूति सूचक मीठा कथा भी शुणवाकू न पाए जीवनटा ताकू तिक्त लगे। जीवनटा ताकू निरस शुष्क बोध हुए। यौवनर उद्दीपना भूली प्राणर ममता छाड़ी से खोजी बुले मुक्ति निष्कृति। उमार से मुक्ति निष्कृति कहीं तार प्रत्येक चिंतार अंतराल रही भाग्य जेपरि ताकू उपहास करुछि। शांति ए जीवन तार नाही। आखि आगरे सहस्र महामानव जो नियतिर पथ अनुसरण करी यंत्रचालित परि आगकू चलीछंती ताकू मध्य सेही नरस्रोतरे मिसी दुर्भिक्ष राक्षसर आगमनी वार्ता प्रचार करी बुलिबाकू हेबो देश सारा द्वारे द्वारे। एथकू लज्जा भय अपमान ता पक्षरे नाही। लज्जा भय जे मनकू करंता सेमाने तो समदशापर्ण। सेमाने तो आज बाटर भिकारी पथर कांगाल। किंतु निराश्रय होई केते दिन बा से परद्वार गोड़ भांगी ठिया हेबो। द्वार द्वार बुली हाथ पताई मुठे खाइबाकू मागिबो। भविष्यत से करिबो कोन? जो जीवनटाकू रखिबाकू से एते कष्ट सहिबो तार से जीवनटा तो सुखरे निश्चिंतरे कटिबो नाही। आजीवन ताकू दुख जंत्रणा निर्यातनार भितर दे मुंड नुआई चलिबाकू हेबो। एपरी हिनिमानिया पशु जीवन धरी बंची रहिबा की प्रयोजन? जीवनटा जे रहिबो तार बा स्थिरता काहीं? तारि परि केते लोक तो नीति खाइबा बिना बाट घाटरे पड़ी मरी सड़ुछंती। पदाकू गोड़ काढ़ी अनिश्चितर आश्रा नेले दिने तार जे सेई दशा न हेबो एकथा किए कहिबो? माँ तार अणहेड़ारे पड़ी मरिछि। दहगंज जंजालरू मुक्ति पाइछि। ता पई आखि ओदा करबाकू आउ केही नाहंती। दादी खुड़ींकर अत्याचार बेलकू बेल बढ़िबार लागिछि। उमा आउ सही पारु नाही। से बुझी पारिछि दादी खुड़ींकर उद्देश्य। से किपरि घर छाड़ी चली जाऊ नहिले मरी जाऊ तेबे जाई सेमाने उमार दायित्वरू रक्षा पाइबे। निजर छोट संसारटी को कौनसी मते चलाइबाकू चेष्टा करिवे। माँ मरिछि दुखरे ताकू मन इच्छा कांदिबाकू बेल नाही। शब नहीं लोके श्मशान पकाइबाकू चलीगले। उमा बाड़ियार सजना गछ मूल बसी माँ कथा मन करी कांदिबाकू लागिला। बेल दीपहर हेब। रेणुबू बाड़ियार को आसी नाकरे लुगा देई कहिले, किलो माँ अंधुणी तो मला, तोर कौन ता संगे गोड़ाई जीवाकू मन हेउछि कि? उमा आउ कौन कहता? तार आखिर लुह आखिरे सुखिछि। मनर दुख मनरे मरिछि। पेटर कह पेट भितर लुचिछि। से तार खुड़ी पाखकू आसी तलकू मुह पोते ठिया ହେଲା। रेणुबू घुंची ठिया होई पुणी कहिले, आलो जी मला तो मला। बेल जेमती पड़िछि किए जे बंची रहिबो निष्ठा करी केही कहि परिबे नाही। आज जी अछि काली ताकू देखिबाकू सपन। दुख तो हब। दुख को धरी बसिले किछि लाभ नाही। अंटा भिड़ी विपद को पछरे पकाई ठिया हेले सिना भल। जी जाइछि ताकू ताऊ फेरी पाइबा नाही। रेणुबो नाकर लुगा नेई आखिरे मारिले। उमा कांदिबाकू लागिला। रेणुबो कहिले, देख तो घर द्वार किपरि मैला होई पड़िछि। माछीगुड़ा पल पल होई बेढुछंती। गंधरे नाक फाटी पड़ुछि। घर द्वार सफा सुतरा न रखिले बेलकाळ जेपरि समस्ते तो कारबार हेउथाई। केतेबेले को कथा ठाकुराणी बिगड़िले त्राही पाइबार उपाय आ रहिबो नाही। टिकिए थमी जाई से पुणी कहिले, मते किछि बळेई पड़ंता नाही। तते कहंती काहीकि? तू सेथिरे घांटी होइछि बोली कहूछि। रेणु भी मो पाख छाड़ी निमाके काहीं थय धरी रहु नाही। उमा मुंड टिकी जिज्ञासु नेत्ररे तार खुड़ी मुहको चाहिला। से कहिले, आउ डेरी करछु काहीकि मा? खरा ताती माड़ी आसुछि। आमकु तो आर्खेई करबाकू पड़िबो। जा जागाटाकू ओलाओଳି करी पवित्र पानी पकाई छुंचिकना मारी आण। पानी पाई पर घर को खोसामत करबाकू जीवु काहीकि? किए घरे पुराउथिबो कि नाही? किए काळे नाक छिंचाड़ी कहिबो, ठाकुरे गोड़ हाथ देइछंती। नई एबे केते बाट कि? मु सिना पर झियो घरे पिछुड़ी होई पड़िली। तोर माटा मरिछि। असमय बोली आउ सिना विचारिबु नाही। मुंड धोई गाधोइबु तो? रेणुबोंकर आदर उद्देश्य और मिठा कथार मर्म से बुझी पारला। प्रतिवाद कि आपत्ति करिवार बेल नुहे। कले भी लाभ नाही। भलरे कहउछंती न कले पुणी बाध्य होई तो करबाकू पड़िबो ताकू। से द्विरुक्ति प्रकाश न करी विरस मनरे बढ़िना धरी कामर लागला।
ଖୁଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବେଳ ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଉମା ନଈକୂଳର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ଭାବୁଛି। ପାଖରେ ମାଠିଆ ଦୁଇଟି ଉଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଗରେ ନଈ, ପାଏ ବାଟ ତତଲା ବାଲି ପାରି ହେଲେ ଛୋଟ ପାଣିଧାର। ଖରା ତାତିରେ ବାଲି ତ ନିଆଁ ଗୁଣ୍ଡା ପରି ତାତିଥିବ, ହୁଳା ବାହାରୁଛି। ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ତହୁଁ ବଳିଥିବ। କିଏ ଯେପରି ଫୁଟିଲା ପାଣି ଚୁଲିରୁ କାଢ଼ି ଅଜାଡ଼ି ରଖିଛି। ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ରହୁ କି ନ ରହୁ, ତାକୁ ଏଇ ନିଆଁ ବାଲି ପାରି ହୋଇ ଫୁଟିଲା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଲୋଡ଼ା ଅବେଇଜ ପ୍ରାଣ। ବିଲେଇ କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ମନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଆଶାର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ତାର ସେସବୁ ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ବାଟର ଧୂଳିକଣା। ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ସମୟର ଫୁତ୍କାରରେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଅବସ୍ଥାର ପଦକ୍ଷେପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବ କିପରି? ଓଃ, କି ଭୀଷଣ ଦୃଶ୍ୟ! ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ସୁଦ୍ଧା ଜନମାନବର ଦେଖା ନାହିଁ। ଡାହାଣ ହାତୀ ନଈକୂଳ ବାଲି ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ହାଡ଼କୁଢ଼ ଗଦା ହୋଇଛି। ନରିପୁରର ଯେତେ ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବସନ୍ତରେ ଫାଟୁଆରେ ମଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମିଳନସ୍ଥଳ ଶ୍ମଶାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ ମଢ଼ ହାତଗୋଡ଼ ନାଠି ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଖ ଓସ୍ତ ଗଛ ଉପରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷ ମେଲାଇ ବସି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଶବଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ପଲେ କାଉ ନଈକୂଳରେ ବସି ଶବ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କା କା ହେଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କେହି କେହି ଉଡ଼ିଯାଇ ଶବଟିର ଆଖି କାନ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତମୁଖା କୁକୁର ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଦେଖି ଭାଉଁ ଭାଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା କଙ୍କାଳ ଦେହରୁ ଖୁମ୍ପି ଖାଇବାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଚା ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆହା, ଉମାର ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଉଟି, ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ସେ ବି ଆଜି କାଉ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଶାଗୁଣାଙ୍କର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଉମା ଯାହାର ବକ୍ଷରେ, ଯାହାର କୋଳରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ତାର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ନଶ୍ୱର ଦେହ, କେତେ ଯତ୍ନ ଏହାରି ପାଇଁ, ଏହାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏହାର ଆନନ୍ଦ, ଏହାର ଉତ୍ତେଜନା, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପାଗଳ ହୁଏ କାହିଁକି? ଯୌବନର ସୃଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ତେବେ କ'ଣ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ପାଇଁ? ବାଳିକା ଉମାର ମନ ବଦଳିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଖି ଫେରାଇଲା ନିଜର ଦେହକୁ। ଯୁବତୀ ସେ। ଦୈନ୍ୟର ତାଡ଼ନା ସହି ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ମୋହନୀୟ କମନୀୟତା ତାର ଦେହରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ତାର ସେ ଶୋଭା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ବହୁଦିନର ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ଲାଜରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ସେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଆଉ ଲାଜ କ'ଣ? ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ଯୁବତୀର ନଗ୍ନ ଯୌବନ ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କେହି ଆସେ ନାହିଁ। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାହିଁକି ଲାଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆଡ଼ ହୋଇ ରହିବ? ତାର ସେଇ ଯୁବତୀ ଦେହଟା ଦିନେ ତ ଏଇ ଶ୍ମଶାନ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ଦ୍ୱିପହରର ଗରମ ପବନଟା ସିରିସିରି ହୋଇ ନଈ ଉପରୁ ବୋହି ଆସିଲା। ଉମାର ମୁକୁଳା ଅସଞ୍ଜତ କେଶବାସ ଉଡ଼ାଇ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲା। ଉମା କେଶ ସଜାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାର ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣି ମୁକୁଳା ଦେହ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଦିଦିନିଆ ଦେହ, କ୍ଷଣକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ସତର୍କ ହେବା ଲୋଡ଼ା କ'ଣ? ସେ ପୂର୍ବପରି ବସି ରହି ପୁଣି ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ ମନ ବୁଡ଼ାଇଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାଲୁକାରାଶି ଉପରେ ମରିଚିକାର ମାୟା ତରଙ୍ଗ ନାଚି ନାଚି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସତେ କି ତାର ମନ ଭୁଲାଇବାକୁ? ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ନଈ ମଝିରୁ ଧୂଳିକଣା ଉଡ଼ାଇ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଉମା ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ପିଲାଦିନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପଛରେ ପିଲା ସାଥିରେ ଗୋଡ଼ାଇ କାଠି କୁଟା ଧରେ ବୋଲି ବାପା ତାକୁ କୁଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଲୁଚି ପଳାଏ। ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ବାପା ତାକୁ ଡରାଇ କହନ୍ତି, ଭୂତ ଉଡ଼ାଇ ନେବଟି। ଉମାର ମନ ଭିତରେ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଝାପ୍ସା ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ଆଜି ସେ ଚପଳମତି ପିଲା ମନ, ଖେଳୁଆର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସୋହାଗ, ମିଠା କଅଁଳ କଥା ଏଇ ଆକାଶ ପବନ ଭିତରେ କେବେଠୁ ହଜିଯାଇଛି। ମାଟି ଥିଲା, ସେ ବି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସନ୍ତୁଳା ଦେହଟି ଧରି ଏକା ଏକା ରହିଛି ସେ। ଉମାର ଆଖି ସଜଳ ହେଲା। ସେ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲା। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ନଈକୂଳକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଛାଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ ଝଙ୍କା ବରଗଛଟି, ତାରି ତଳେ ତାର ସ୍ନେହମୟୀ ମାର ପିଣ୍ଡ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ଆସିଥିବେ। ତାର ଅମୂଲ୍ୟ ଦେହଟିକୁ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁଆ କୁକୁର ଟାଣି ଖାଉଥିବେ। ଉମାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। କେତୋଟି ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ମଶାଣି ଉପରେ ଉଡ଼ି ଚକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୂର କିଆବାଡ଼ ତଳୁ ଗୋଟାଏ ବିଲୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଫୁଲାଇ
ଏଣିକି ତେଣିକି ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାହିଁ ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଥରେ ମାଆକୁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖି ଆସିବ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆଉ ତ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଓହ କି ଅସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ବିକୃତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ମୁହଁଟା ସକାଳେ। ତା ମାଆର ମୁହଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କାହାକୁ? କ'ଣ ଦେଖିବ? ମାଟିର ଘଟଟା ଭିତରେ ତାର ମା ବୋଲି ଯେତକ ଥିଲା ସେତକ ଆଜି ମାୟାପୁରରେ, ଅଜଣା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପତ୍ର ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ବେତବୁଦା କିଆବାଡ଼ କଡ଼ରୁ ବାହାରି ଜଗୁଭାଇ ତାରି ଆଡ଼କୁ ମୋହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମିତ ହେଲା, ପରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତିଲା। ଜଗୁଭାଇ ପରପୁଅ, ତା ସଙ୍ଗେ ତାର ବା କି ସମ୍ପର୍କ? ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ବିପଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ ଆହା କରିଥାଏ। ଜଗୁଭାଇ ତା ଛଡ଼ା ତା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରି ନାହିଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛତରରେ ପଶିବ, ଜଗୁଭାଇ ତାକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଗାଁର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କ ପରି ସେ ବି ଜଳଜଳ କରି ତାର ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବ। ଉମାର ପେଟ ଭିତରୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା କୋହ ଉଠିଲା। ରୁଦ୍ଧ ଆବେଗ, ରୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ସତେ ଯେପରି ଲୋତକ ଛଳରେ ତାର ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଖି କୋଣରେ ତାର ଜଗୁଭାଇକୁ ଚାହିଁଲା। କେଡ଼େ ମଳିନ ବେଶ, ଧୂଳିରେ ଦେହଟା ଧୂସର ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡର ବାବୁରି ବାଳ ଖରାରେ ଶୁଖି ପବନରେ ଅଲରା ହୋଇଛି। ମୁହଁ କଳାକାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରକ୍ତ ଚହଟା ନାଲି ଆଖି ଦିଟା ଭ୍ରୁଲତା ତଳକୁ ଦି ଆଙ୍ଗୁଳ ପଶି ଯାଇଛି। ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡି କାନ୍ଧରେ, ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଠେଙ୍ଗା। ଜଗୁ ପାଖକୁ ଆସି ଉମାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏ କି ବେଶ? ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୁଣୀ ପରି ମଳିନ ବେଶା। ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗାଟିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସାତ ଗଇଁଠା। ତଥାପି ଦୁର୍ବଳ ଦେହଲତାଟି ଭଲ କରି ଆବୃତ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦରଫୁଟା ଖରା ମଉଳା ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟି ପରି ମୁହଁଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଦିନ କେଇଟାରେ ଏ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଉମା, ତାର ଧର୍ମର ଟିକି ଭଉଣୀ ଉମାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଉମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପଚାରିଲା, ତମେ ଏ ଖରାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ଜଗୁ ବ୍ୟଥିତ ହେଲା ପରି ଦୁଃଖ ଭରା ଆଖିରେ ତାକୁ ଅନାଇ କହିଲା, ସକାଳୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ତ ଆସୁଛି। ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଲୋକେ ମରି ମଶାଣିରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପଶିଲି ଖାଲି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଖାଇବା ବିନା ଲୋକେ ବାଟଘାଟରେ ଖପରା ଧରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେହରେ ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ମନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ଗାଁର ହାଲଚାଲ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଉମି, ଆମର ଏ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଗୋଟାଏ ଶବ ଦେଖି ଆସିଲି। ବିଲୁଆ କୁକୁର ଓଟରା ଓଟରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟାଏ ପାଗଳା କୁକୁର ଭାଉଁ ଭାଉଁ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖାଇ କୌଣସି ମତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ତ କେହି ସେପରି ବାଧିକାରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ଯେ କିଏ ମରିଗଲା ଲୋ? ଉମା ଆଉ କି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତା? ସେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲା ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ତାର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁଣି ଲୁହରେ ପୂରି ଉଠିଲା। ଅଧମଉଳା ମନ୍ଦାର ପାଖୁଡ଼ା ଓଠ ଦିଓଟି ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେହକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ତୁନି ତୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗୁର ଆଖି ବିସ୍ମୟରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା। କାହାକୁ ଖୋଜିଲା ପରି ଚାରିପାଖକୁ ଚାହିଁ କ'ଣ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ବଡ଼ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉମା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପିଠିରେ ହାତ ରଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଉମି, ଉମି, ବୋଉ କାହିଁ ଲୋ? ଉମାର ରୁଦ୍ଧ ବେଦନା ଆଶ୍ରା ପାଇ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଘଟଣା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ତାର ପେଟ ଭିତରଟା ଯେପରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ସେ ଉମାର ମୁହଁକୁ ଟେକି ବିକଳ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କହ ଉମି। କିନ୍ତୁ ଉମିର ଉତ୍ତରକୁ ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଉମାର ଲୁହ ଧୁଆ ମୁହଁ, ତା ସଜଳ ଆଖିପତା, ଶୁଖିଲା ଓଠରୁ ସେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲା। ତେବେ ସେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଯାହାର ଶବ ଦେଖି ଆସିଲା, ସେହି ତାର ବୋଉ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ଉମିକୁ ନିଆଶ୍ରୀ କରି ବାଘ ପଲ ଭିତରେ ଅପନ୍ତରରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯା ଦିଅରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ଉମା ଆଜି ନିରକ୍ଷ, ଚାରିଆଡ଼ ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ। ଜଗୁର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ଉମାର ହାତ ଦିଓଟି ଧରି ତଳକୁ ଚାହିଁଲା। ମାଠିଆ ଦିଟା ପାଖରେ ଉଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗରେ ତାର ଦେହ ସାରା ଥରି ଉଠିଲା। ଓଃ, ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଦୟାମାୟା ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଆହାପଦେ କହିବା ତେଣିକି ଥାଉ, ଏ ନିରାଟ ଖରା ନିଚ୍ଛାଟିଆ ଜଳିଲା ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଏକୁଟିଆ ମଶାଣି ଘାଟକୁ ପାଣି ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ନିଆଁ ଗୁଣ୍ଡା ପରି ତତଲା ବାଲିରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଫୋଟକା ହେଉଛି। କି ନୃଶଂସ! ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦରେ ବି ଗରିବ ଉମାର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଜଗୁର ଛାତି ଭିତରଟା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉମାର ସଜଳ ମୁଖକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁନି ହ ଉମି, ତୋର ବୋଉ ସିନା ମରିଛି, ତୋର ଜଗୁ ଭାଇ ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଉମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗୁର ଛାତି ଉପରୁ ମୁହଁ ଟେକି କେଜାଣି କାହିଁକି ତାର ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର ତ୍ରୟୋଦଶ ଭାଗ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।